तेरी सब ते बड़ा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। मन राम नाम बेदियले जैसे कनिक कला चित मांडियले। नीले कागद काटिले गुडी आकाश मते परमियले। पंच जना स्यों बात बतौआ चीत सो डोरी राखियले। पंच जना स्यों बात बतौआ चीत सो डोरी राखियले। और सन्मानयोग धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी ਦੀ पावन हजूरी दे अंदर सुमाघ महीने ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮੇਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨੀਲਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲੜੀ ਦੇ 6ਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਹਿਤ ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। 10:30 ਵਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ। ਸੋ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ।
कोई रसना वांझी न रवे। सारी संगत गुरु साहिब जी नूं सीस झुका के दोवें हाथ जोड़ के गज के बुलायो फतेह आखियो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु सवारियो अज आप जीआं दे नाल ये विचार साझे करांगे कि वो जिहड़ा समुची कायनात नूं पैदा भी करता है चलाउंदा भी है, जिन्हों सबना दा मालिक कहिंदे ने, जिस परमात्मा नूं सर्ब कला समर्थ कहिंदे ने, उस परमात्मा नूं याद किवें करना है। अज साडे मन के अंदर एक भुलेखा पै गया भी शायद रब नूं याद करन वास्ते कोई वखरा टाइम, कोई वखरा दिन होना चाहिए, कोई मस्या का दिन वखरा बनाई बैठा है, कोई पुन्नियां का दिन नियत कर लैंदा है, कोई संक्रांत वाला दिन, किसी ने कोई दिन चुन लिया, किसी ने कोई दिन चुन लिया। पर सतगुरु पातशाह महाराज बाणी च कहिंदे ने कि बंदे ने किसी भी दिन किसी भी समय रब नूं अपने चित्त विचों भुलाउणा नहीं, ना भुलण नूं ही सिमरन कहिंदे ने, रब नूं चेते रखना। पातशाह ने आख्या 8 पहर आराधी है। 8 पहर का अर्थ है हर वेले, उठदियां बैठदियां सौंदियां जागदियां खांदियां पींदियां रब की याद तैनूं भुल ना जाए, सदा ही रब नूं चेते रखिया कर। एक सतगुरु पातशाह महाराज बाणी च किरपा करदे ने, अवर काज तेरा कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। महाराज ने आख्या कि उस रब नूं मिलन की हुण वारी है, गोबिंद मिलन की यह तेरी बरी है। हुण उस परमात्मा नूं मिलन की वारी, वारी का भाव की सतगुरु दसदे ने, जदों तू किसी होर जून विच पै गया न, ये मान लो कि 84 के गेड़ च पै गया है, फिर तो 84 लाख जून भोग के ये दोबारा फिर किते मनुखा जन्म मिलना है, उदों वारी मिलनी है। किसी होर जून विच रब नाल नहीं जुड़िया जाना, क्योंकि होर जूनां च समझ नहीं है, सोझी नहीं है। पशु अपना कारज कर रहे ने, खड़ खा वह अमृत दे, घाह पट्ठा तोड़ी तंद खा के सानू दुध दे रहे ने, वो आपदा काम कर रहे ने ठीक, पर उन्होंने कोई समझ कोई सोझी नहीं है। उन्होंने दुख होवे ते बोल के दुख दस नहीं सकणगे। इस करके जिहड़ा मनुखा जन्म है ना, ये महान है, उत्तम है। अवर जोन तेरी पनिहारी, महाराज कहते इस धरती में तेरी सिकदारी, सिकदारी कहते चौधर पुणे नूं। बंदिया तू 84 लाख जूनां दे विचों एक तू है जिहड़ा सारियां जूनां दा चौधरी है। असीं कहने हाथी बड़ा भैड़ा जानवर हुंदा है, खूनखार हुंदा है, शेर बहुत खतरनाक हुंदा है। बंदा चाहे तो शेर नूं पिंजरे च बंद करके रख लैंदा है, सर्कस वाले लई फिरदे आ। बंदा चाहे तो हाथी नूं वस च कर लैंदा है, पर किसी शेर ने बंदे नूं वस च करके रखिया। इस करके सारियां जूनां चों एक मनुखा जून उत्तम है। इस करके महाराज ने आख्या ये रब नाल मिलन की वारी है। जदों अखां मिच गईयां, मनुखा जन्म की वारी लंघ गई, ये मान लो जिहड़ी उस तो बाद जून मिलनी आ, वो रब तक पहुँचण की पहली पौड़ी है।
ਤੇ 84 ਲੱਖ ਡੰਡੇ ਨੇ ਉਸ ਪੌੜੀ ਦੇ। ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਡੰਡਾ ਕਿਹੜਾ? ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਖੀਰਲੇ ਡੰਡੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਡੰਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ 750 ਕਰੋੜ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। 750 ਕਰੋੜ ਸਮਾਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਜੂਨ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੂਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੂਨ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪਤੰਗੀਆਂ ਵਰਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਉਲਝਣਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲਗਾ ਲਈਏ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਟਾਈਮ, ਵੱਖਰਾ ਸਮਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ। ਆ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ, ਮਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਢੋਂਦੇ ਆ। ਢੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਛਿੱਤਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਖੱਡੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਖੱਡੀ ਬੁਣਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਕਢਾਈ ਕਰਦੇ, ਛਾਪੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਬੂਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੇਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਨਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਸੈਨ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀ ਆ। ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾਂ ਮੈਂ ਗਣਿਆ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਿਆਂ ਵੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੁੰ ਕੱਟਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸਾਜ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਕੰਮ, ਬੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਸੈਣ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਪੂਰੇ ਭਗਤ ਨੇ। ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਦਾ। ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਉਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਮਹਿ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਆਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਸੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਕੀ ਵਰਤਦੇ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ?
ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ। ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਂਹਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਪਿੰਡ ਜਿੱਤ ਲਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਤ ਲਾਂ, ਆਹ ਇਲਾਕਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਤਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਜੱਗ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਕਹੈ ਤਲੋਚਨ ਮੀਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਮਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਮੋਹਿਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਿੱਤਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਠੇਕੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਛਾਪੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਬੂਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਮੋਹਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਕਹੈ ਤਲੋਚਨ ਮੀਤ ਕਾਹੇ ਸ਼ੀਪੋ ਛਾਇਲ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਸ਼ੀਪੋ ਛਾਇਲ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆ ਕਢਾਈਆਂ ਕਰਦਾ, ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮੇ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਰਾਮ ਨ ਲਾਵੋ ਚੀਤ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਰਾਮ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ? ਉਹ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਵੈ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ, ਸੀਤਾ ਲਖਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰੱਬ। ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਭੇਦ ਹੈ, ਫਰਕ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਰਾਮ ਸੀਤਾ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਦੇ ਵਿਛੜਨ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਉਸੇ ਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਮ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਭੇਦ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਹਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰਾਮ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਥ ਪਾਓ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾ। ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਤਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੰਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ। ਉਹ ਅਵਰ ਕਾਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਉਹ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡਣੇ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੱਡਣਾ, ਖੇਤ 'ਚ ਹਲ ਵਾਹੁਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੱਡਣਾ, ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਵਾਹਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਤੱਕੜੀ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਅਮੀਰ ਸ਼ਾਹੂ ਘਰਾਣੇ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਾਬਾ ਤੱਕੜੀ ਫੜ ਕੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ।
ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਤਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ RAM ਸੰਭਾਲ ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਨੂੰ 5-6 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਮਾਲਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਅੱਖ ਚੁਰਾ ਕੇ ਵੇਂਦਾ ਵੀ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਨਿਬੜ ਜੇ ਤੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਰੱਖ ਦੇਣੀ। ਵੀ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਚੋਰ ਹੈ, ਅੱਖ ਵੀ ਚੋਰ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਮਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਜੇ 4 ਵਜੇ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ, 4 ਵਜੇ ਹੀ ਨਾ ਉੱਠੀ, 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਪਈ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਲਾ ਹੀ ਫੇੜੀ ਜਾਵੇ, ਪਾਸ ਹੋ ਜੂ। ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਣਾ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬੇਦੀਅਲੇ, ਇਹ ਰਹਾਉ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਰਹਾਉ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਹਾਉ ਵਾਲਾ ਪਦ ਨਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਗਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਕੀਏ, ਬਹੁ ਵਿੰਜਨ ਮਿਸਟਾਏ, ਕਰੀ ਪਾਕ ਸਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਹੁਣ ਲਾਭ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਪੰਚਮ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਹਾਉ ਵਾਲੇ ਪਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪਤੇ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਣਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਕੀਏ, ਬਹੁ ਵਿੰਜਨ ਮਿਸਟਾਏ, ਕਰੀ ਪਾਕ ਸਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਹੁਣ ਲਾਭ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ। ਉਸ ਪੰਗਤੀ ਦਾ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਾਉ ਵਾਲਾ ਪਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪ ਰਸੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਆ ਗਏ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਆਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਔਗਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਮਾਂਜਿਆ ਗਿਆ, ਰਸੋਈ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਭੋਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਰ ਉਹ ਰਹਾਉ ਵਾਲਾ ਪਦ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਾਉ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬੇਦੀਅਲੇ। ਬੇਦੀਅਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਸੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਰਾਮ ਨਾਮ, ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬੇਦੀਅਲੇ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਕਨਕ ਕਲਾ ਚਿਤ ਮਾਂਡੀਅਲੇ। ਕਨਕ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਲਾ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਨਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਸੁਨਿਆਰਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕੁਠਾਲੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ,
ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ? ਉਸ ਕੁਠਾਲੀ 'ਚ, ਉਸ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੱਤੀ ਪਾਸੇ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਏ, ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਕੀਮਤੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਭਾਵੇਂ 20 ਜਾਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਨਿਆਰਾ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆ ਉਹਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਆ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਕਲਾ, ਚਿੱਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਚਿੱਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ, ਧੰਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ, ਸੁਕਿਰਤ ਕਰਨੀ। ਸੁਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਜਪ ਮਾਲੀ। ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੂੰ, ਜਪ ਮਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲਾ ਨੂੰ। ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ? ਸੁਕਿਰਤ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਕਿਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਕਿਰਤ ਕਹਿਤੀ, ਚੰਗੀ ਕਿਰਤ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਰੱਬ ਚੇਤਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਪਕਾਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਧੰਦਾ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਖੇਤ 'ਚ ਵਾਹਿਆ ਹਲ ਵੀ ਧੰਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਦਾ ਕਰਤਿਆਂ ਨਹਿ ਫਲ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਨਹਿ ਫਲ ਤਾਂ ਗਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਧੰਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਧੰਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਨਹਿ ਫਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਹਲੜ ਬਣ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਹਲੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਿਹਲੜ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਪਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੀਲੇ ਕਾਗਦ ਕਾਟੀ ਲੈ ਗੂਡੀ, ਆਕਾਸ਼ ਮਦੇ ਭਰਮੀ ਅਲੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਤਰਲੋਚਨ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਸੁਰਤ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰਾ ਡੈਰੀ 'ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਦੁੱਧ ਲਿਆਇਆ ਕਰੇ, ਸਪਰੇਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਆ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਅਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ 8 ਫੈਂਟ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਲਾਸ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੜਾਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 8 ਫੈਂਟ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਉਹਨੇ ਪੀਤਾ, ਹਜਮ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਮਾੜਾ ਪੀ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਭਰਾਵਾ, ਤੂੰ ਮਾੜੇ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਸਪਰੇਟੇ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਖੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀ ਨਾ ਜਾਈ ਸੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਥਾ, ਰਾਰ ਕਰਤ ਝੂਠੀ ਲੱਗ ਗਾਥਾ। ਗਾਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈਏ, ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ 80 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੁਣਦਾ ਆਇਆ। ਜੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਊੜਾ ਇੱਟ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਊੜਾ ਊਠ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਰ ਸਮਝ ਜਾਣ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਵੀ ਊੜਾ ਇੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਊੜਾ ਇੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਊੜਾ ਊਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਜੇ।
ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੇ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੀਲੇ ਕਾਗਜ਼, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆਂਦਾ, ਆਨੀਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਾਟੀਲੇ ਗੁੱਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁੱਡੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਤੰਗ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 10-20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰੇ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਊ, ਸਾਨੂੰ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਆਊ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜੀ ਸੁਣਾਤੀ, ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਹੀ। ਆਨੀਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਾਟੀਲੇ ਗੁੱਡੀ, ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਪਤੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਤੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡੋਰ ਪਾਈ, ਆਕਾਸ਼ ਮਧੇ ਭਰਮੀ ਹਲੇ, ਭਰਮੀ ਹਲੇ ਦਾ ਭਾਵ ਚਾੜਤੀ ਆਕਾਸ਼ 'ਚੋਂ ਗੁੱਡੀ। ਪਤੰਗ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੇਠਾਂ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਜਨਾ ਸਿਉ ਬਾਤ ਬਤਊਆ। ਉਹ ਨਾਲ ਖੜੇ 5-7 ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਚਿੱਤ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਭਲਾ? ਚੀਤ ਸੁਡੋਰੀ ਰਾਖੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ 'ਚ ਡੋਰ ਫੜੀ ਆ ਨਾ, ਚਿੱਤ ਉਹਦਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਪਤੰਗ ਡੋਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਚਿੱਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਵਿਹਲੜ ਨਾ ਬਣਿਓ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਆਨੀਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਾਟੀਲੇ ਗੁੱਡੀ, ਆਕਾਸ਼ ਮਧੇ ਭਰਮੀ ਹਲੇ, ਪੰਜ ਜਨਾ ਸਿਉ ਬਾਤ ਬਤਊਆ, ਚੀਤ ਸੁਡੋਰੀ ਰਾਖੀ ਹਲੇ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਪਹਿਲੀ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਪਤੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਤੀਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੀਲੇ ਕੁੰਭ, ਆਨੀਲੇ ਕੁੰਭ ਭਰਾਈਲੇ ਊਦਕ, ਰਾਜ ਕੁਆਰ ਪਰੰਦਰੀਏ। ਕੁਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ, ਪਰੰਦਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੀਲੇ ਕੁੰਭ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੜੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਕੁੰਭ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਘੜੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਤਾ ਜਾਣਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕੁੰਭ ਸ਼ਾਇਦ ਰੇਤਾ 'ਚ ਜੌਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਖੰਮਣੀ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੰਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੁੰਭ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹੀਏ ਇਹ ਘੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੌੜਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁੰਭ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਘੜੇ ਲੈ ਲਏ, ਆਨੀਲੇ ਕੁੰਭ ਭਰਾਈਲੇ ਊਦਕ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਨੀਲੇ ਕੁੰਭ ਭਰਾਈਲੇ ਊਦਕ, ਰਾਜ ਕੁਆਰ ਪਰੰਦਰੀਏ। ਹੁਣ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਿਆ, ਘੜੇ ਭਰ ਲਏ, ਕੀ ਕਰਿਆ? ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਘੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਲਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਤੇ ਸਵਾਦ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। 5-7 ਭੈਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਸਤ ਵਿਨੋਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਚੀਤ ਸੁਗਾਗਰ ਰਾਖੀ ਹਲੇ। ਹਾਸਤ ਵਿਨੋਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੱਥ ਹਿੱਲਦੇ ਆ, ਹਾਸਤ ਵਿਨੋਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਘੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰ ਲਏ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਘੜਾ ਚੱਕਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਸਿਰ 'ਤੇ ਘੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਸਤ ਵਿਨੋਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ? ਚੀਤ ਸੁਗਾਗਰ ਰਾਖੀ ਹਲੇ।
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਗਰ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਖੜੀ, ਉਹਦੀ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਗਾਗਰ 'ਚ ਤੇ ਗਾਗਰ ਡਿੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦੇ ਮਨ ਬੰਦਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਜੋੜ ਲਿਆ ਨਾ, ਮਨ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਏਗੀ ਪਰ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਨ ਜੋੜੀ ਕਿਤੇ, ਮਨ 'ਚ ਰਾਮ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਕਰੀ। ਇਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਰ ਏਕ ਦੁਆਰ 10 ਜਾ ਕੇ ਗਊ ਚਰਾਵਨ ਛਾਡੀਅਲੇ। 5 ਕੋਸ ਭਰ ਗਊ ਚਰਾਵਤ ਚੀਤ ਸੋ ਬਛਰਾ ਰਾਖੀਅਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗਵਾਲਾ ਗਊਆਂ ਰੱਖਦਾ, ਗਊਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਵਾਲਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ 10 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਮੰਦਰ ਏਕ ਦੁਆਰ 10 ਜਾ ਕੇ ਗਊ ਚਰਾਵਨ ਛਾਡੀ। ਉਹ ਗਵਾਲਾ ਗਊਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਰੋਜ਼ ਗਊਆਂ ਚਾਰਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗਾਂ ਨਵੇਂ ਦੁੱਧ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਘਰੇ ਆ ਪਰ ਗਾਂ ਚਰਨ ਉੱਠ ਗਈ। ਗਾਂ ਹੁਣ ਘਾਹ ਵੀ ਚਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਲਾ? ਉਹ ਬਛੜੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਮਨ। ਐਵੇਂ ਕੂੰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੂੰਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਊਡੇ ਊਡ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾ ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ, ਤਿੰਨ ਕਵਣ ਖਿਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਪਾਲਦਾ ਹੈ? ਕੂੰਜ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਵੇਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਚੀਤ ਸੋ ਬਛਰਾ ਰਾਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੂੰਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਦੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਂਡੇ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਊਡੇ ਊਡ ਆਵੇ ਸੈ ਕੋਸਾਂ, 100 ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੂੰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਆ। ਬੱਚੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੇਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੂੰਜ ਨੇ, ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਲ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਬਾਪੂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗਾਵਾਂ ਚਰਨ ਉੱਠ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਗਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਘਰੇ ਆ, ਗਾਂ ਚਰਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਵੱਛੇ 'ਚ ਆ। ਬੰਦਿਆ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਨਾਮ ਨਾ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੀ, ਕੰਮ ਨਾ ਛੱਡਦੀ, ਕਿਤੇ ਵਿਹਲੜ ਨਾ ਪੜੀ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹਾਨਾ ਲਾਈਏ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਬਹਾਨੇ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ? ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਸੁਨਹੁ ਤਿਲੋਚਨ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਲੋਚਨਾ ਸੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਬਾਲਕ ਪਾਲਣ ਪੌਡੀਅਲੇ। ਪੌਡੀਅਲੇ ਪੰਘੂੜਾ, ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੰਘੂੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਆ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਘਰੇ ਪੰਘੂੜੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਬੱਚਾ ਸੌਂ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਝਾੜੂ ਲਾ ਲਾਂ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਲਾਂ, ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲਾਂ, ਵੀ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਉੱਠ ਪੈਣਾ। ਮਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੌਣ ਦਾ, ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਾਂ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਸੁਨਹੁ ਤਿਲੋਚਨ, ਬਾਲਕ ਪਾਲਣ ਪੌਡੀਅਲੇ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਕਾਜ ਵਿਰੁੱਧ। ਮਾਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਕਿਤੇ ਝਾੜੂ, ਕਿਤੇ ਭਾਂਡੇ, ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਕਾਜ ਵਿਰੋਧੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਵੇ? ਚੀਤ ਸੋ ਬਾਰਿਕ ਰਾਖੀ। ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਉੱਠ ਪਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਉੱਠ ਪਏ। ਆਮ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਪੰਘੂੜੇ 'ਚ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਾਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਗੇਟ 'ਤੇ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ
तो बच्चा थोड़ा जिहा रोया, थोड़ा जिहा आवाज़ आई बच्चे की। माँ ने झाड़ू छड्डिया तो भज के बच्चे कोले आ गई, कहती बच्चा रोया। वो कहते सानू तो पता नहीं लग्या, क्योंकि चित्त नहीं ना, जिहदा चित्त नहीं उन्होंने कोले बैठे नूं पता नहीं लग्या। जिहदा चित्त बचे सी उन्होंने दूर भी आवाज़ सुन जाती है। तो जिन्हें चित्त जोड़ना है वो घरे बैठ के भी गुरु नाल चित्त जोड़ लैंदा है। खेत च हल वाहुंदा भी गुरु नाल चित्त जोड़ लैंदा है। इस करके इस बेनती नूं ध्यान नाल सुणिओ जी कि जदों भी असीं बंदगी करनी है कोई वखरा टाइम नहीं चाहिए। नितनेम वास्ते अमृत वेला पातशाह ने दिता है। अमृत वेले सानू कोई काम नहीं हुंदा। इस करके ना अमृत वेले उठ के नितनेम करो। उस तो बाद सारा दिन परमात्मा नूं चित्त विच चेते रखियो, काम कार करते रहो। जे चित्त चों परमात्मा भुलदा है फिर असीं चोरी भी करते हैं, ठगी भी मारते हैं, बेईमानी भी करते हैं, तो बलात्कार भी तां ही हुंदे जे रब भुल जांदा है। जिस बंदे नूं रब चेते आ माड़ा काम नहीं करदा। तो गुरु जी सानू इसे करके कहिंदे रब चेते रखियो जे, रब तो डरना नहीं, रब दा भय रखना। शब्द कोई नहीं, दोवें डर ते भय। अदब भय होर चीज़ आ, रब तो डरना होर चीज़ आ। ये भी दोवां कमेंटां च उदाहरण दे दियां। एक बच्चा वो है जिहड़ा घर तो बाहर जाता है, अपने प्यो का मन च डर रखता है भी किते साडे घरे कोई उलामा लेके ना जा वड़े, माड़ा काम नहीं करना, किसी नूं माड़ा नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, ठगी नहीं मारनी, कोई माड़ा काम इहो जिहा ना होवे भी जिहदे करके मेरा पिता मैनूं डांटे। एक वो डर है जिहड़ा डर रखना नहीं असीं रखदे हां। गुरु दा ते सिख दा वो डर है, पर ये डर कढ दिओ। हुण बच्चा लिबड़िया होवे, वो कहे मैं तो बापू दे कोले जाके बहना नहीं, क्यों ले बापू ने मैनूं मत्थे नहीं लाउणा, मैं लिबड़िया। प्यो तैनूं बथेरा प्यार करदा है, तू भावें मैला कुचैला जिहो जिहा हैगा ठीक है, बापू तैनूं कदे नहीं कहेगा भी परे चल तू नहाता नहीं, परे चल तेरे मैले लीड़े। ये शब्द तेरे वास्ते बापू नहीं वरतेगा। डर रखिया करो भी माड़ा काम नहीं करना। ये ना डर रखिया करो भी अज बापू की गोद च नहीं बहना, नहाता नहीं, अज बापू की गोद च नहीं बहना, अज मेरे कपड़े नहीं चंगे पाए। ये डर कढ दिओ। बापू तो तैनूं प्यार करदा, जेहो जिहा मर्जी आ जा, डर रखी माड़े कम्मां दा भी मेरे बापू वाल उंगल ना कर दे। किते गुरु का बाणा पाया होवे ते खड़ा हो जे थां ते होवे ते अगला कहे आ खड़ा भी गुरु का सिख, उंगल उधर होनी है पहला। तेरे प्यो वाली कोई उंगल ना कर जे, तेरे प्यो नूं तेरे ते माण होवे, अगला कहे भी आ बंदा कमाल दा है, अमृत वेले उठदा है, बाणी ये पढ़दा है, हर वेले रब नूं चेते रखदा है, कदे किसी का माड़ा ही नहीं करिया, झूठ इहने नहीं बोलिया, चुगली निंदिया ये नहीं करदा। ये है जी गुरु का सिख, गुरु का मान वधे। इहो जिहा काम करिए, काम माड़ा ना करिए। कपड़े जिहो जे मर्जी पालिया करो, कोई गल नहीं। जो टाइम लगे बौली ठंडा भी नहाउण की लोड़ नहीं हुंदी। कईयां ने कहना नहाउण वाला शब्द रोज़ ही चक लैंदा, क्योंकि ये सानू बीमारी लग गई जी। अज मैं वेहना बार आ जाओ जी अंदर सेवा करिए, अज तो नहाते नहीं। आ साडे सेवादार वीर ही, मैं कहना आ जाओ जी देग बनाइए, सारी रात गुरुद्वारे सेवा करी जाते, सुबह कह बाबा जी नहाते नहीं, भी सारा दिन रात तो इत्थे रहे, आपां माड़ी थां ते गई नहीं किते। ये सानू नहाउण गुरु नालों दूर करदा है। गुरु दे कोल आके बैठो, गुरु की गोद का आनंद लो। कोई इहो जिहा काम ना होवे जिहड़ा सानू गुरु कोलों दूर करे। ये मन चों कढ दिओ। मैं तो इक्को ही गल कहना हुन्ना भी बस जिंदगी सोहनी बना लो। फिर अज जिहड़ियां संसार दे विच क्राइम चलदे ने ना, चोरियां ठगियां दे, बलात्कारां दे, बस ये सारे दूर हो जाणगे। नहाउण नहाउण वाली गल दूर कर दिओ। जिहदे कोले हैगा टाइम नहाओ, चंगी गल है। साडे कोले नहाउण दे साधन है, शरीर की सफाई जरूरी है, मैं इस गल नाल नहीं, करो चंगी गल है, पर गुरु नालों ये दूर ना कर देवे किते सानू भी असीं गुरु कोले तां नहीं जांदे, साडे कोल तां नहाउण दा टाइम नहीं, साडे कोले चंगे कपड़े नहीं, असीं गुरु कोले तां नहीं जांदे। आके गुरु दे कोले बैठिया करो।
ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਲੈਣ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਹੈ, ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀਂ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਣ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਗੁਣ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਦੱਸਣ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਗੋਤ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਤਾਂ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਨਾਂ ਗਲਤ ਲੈਤਾ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਲੈਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਬਾਪੂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦੇ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਗਲਤ ਲੈਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਬਾਪੂ ਦਾ ਮਨ ਵੇਖਿਓ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਹਿ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਜਿਨੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਪੌਣਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਸੁਣਿਆ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀਓ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ।